Very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online session of e-commerce. Today, we are going to start with unit number 2, types of e-commerce and e-marketing. Okay, so in this unit, we are going to learn with types of e-commerce, various types of e-commerce. Okay, like B2C, B2B, C2C, C2B, B2G, and G2C. Okay, there are 6 types of e-commerce, or we can say there are 6 kinds of e-commerce we are going to learn in this unit. Okay, and the second part is e-marketing. We are going to learn what is e-marketing, various advantages and limitations of e-marketing, challenges of traditional marketing in this unit. Okay, so today we are going to start with B2C, first part of this unit, that is types of e-commerce. In that we are going to learn today B2C, business to consumer. Okay, so let us see course content of unit number 2 is first topic is 2.01 types of e-commerce. In that various types are business to consumer, business to business, consumer to business, consumer to consumer, business to government, and government to citizen, or we can say government to customer or consumer. Okay, so there are 6 types of e-commerce. Then 2.02 introduction and meaning of e-marketing. Then 2.03 challenges of traditional marketing. We are going to learn various traditional marketing. What is traditional marketing? What are the various challenges of traditional marketing in this unit? Then 2.04 advantages of e-marketing, 2.05 limitations of e-marketing, and 2.06 various methods or techniques of e-marketing. Okay, so that's all. The unit number 2 is. I hope you are all are referring all the videos on all the topics. In our previous lecture, we have completed with our unit number 1, that is introduction to e-commerce. We have completed in our previous lecture. I hope you all are referring all the videos. If you have not referred any of the videos, please check the playlist of BBS Semester 2 e-commerce, where all the videos on all the topics are available, or check the Pocket Study app where all the videos are also available. Okay, I hope you all are making lecture notes. Although I have also provided entire unit number 1 study material in our WhatsApp group. Okay, so let us start with today's part. So, types or kinds or levels of e-commerce. Okay, તમને એક્ઝામમાં પૂછાય explain the types of e-commerce, explain different types of e-commerce like B2C, B2B, C2B, C2C, B2G and G2C. or એવી રીતે પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે, explain various kinds of e-commerce, એમાં પણ સેમ આન્સર આવે. એન્ડ explain the different levels of e-commerce, એમાં બી સેમ આન્સર આવે. સો ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ with the words of question. એક્ઝામમાં જે ક્વેશ્ચન લખેલો પૂછાયેલો છે એમાં આન્સરમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું. Explain various types of e-commerce or explain various kinds of e-commerce. They are same. Okay, so types or kinds or levels of e-commerce is as B2C, B2B, C2B, C2C, B2G and G2C. Okay, so let us start with B2C, that is business to consumer. Okay, as discussed in the previous chapter, electronic commerce is the practice or process of carrying out the commercial transactions electronically over the use of internet. In order to conduct the business smoothly, various kinds of e-commerce platforms are available
to divide or break up the operations in various subsystems in order to integrate them at the end to work in the coordinated way. Okay, so in our previous unit, that is unit number 1, introduction to e-commerce, એમાં આપણે e-commerceનો meaning શીખેલા. What is e-commerce? E-commerce means electronic activity of buying and selling goods and services. Okay, so definition is electronic activity of buying and selling goods and services. But there are various platforms. There are various kinds of, so there are various buyers and sellers are available. Okay, buyer may be a consumer, કે કોઈ એક કન્ઝ્યુમર હોય, એને કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી હોય. બાયર મે બી અ બિઝનેસને પણ પ્રોડક્ટ્સ પરચેઝ કરવાની જરૂર પડે, બિઝનેસને પણ રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાની જરૂર પડે. બાયર મે બી અ ગવર્મેન્ટને પણ વેરિયસ કોમોડિટીઝ, વેરિયસ પ્રોડક્ટ્સ ખરીદવાની, બાય કરવાની જરૂર પડે. ઓકે, સો પાર્ટીઝ આર ડિફરન્ટ. જેવી રીતે અલગ અલગ, કોઈ એક કન્ઝ્યુમર છે, કોઈ એક બિઝનેસ છે, કોઈ એક ગવર્મેન્ટ છે, એના માટે દેર આર વેરિયસ પ્લેટફોર્મ્સ આર અવેલેબલ ઇન ધ ઈ કોમર્સ. ઓકે, સો દેર આર વેરિયસ પ્લેટફોર્મ્સ લાઈક B2C, B2B. ઓકે, કોઈ નાના કન્ઝ્યુમરને, આપણા જેવા નાના નાના રિટેલ કન્ઝ્યુમર, રિટેલ મીન્સ નાના નાના કન્ઝ્યુમર કે જેને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સપોઝ તમારા અને મારા જેવા નાના કન્ઝ્યુમર હોય, એને કોઈ એક પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી હોય, એની ક્વોન્ટિટી મિનિમમ હોય કે એક અથવા બે પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી આર ગોઈંગ ટુ બાય અ મોબાઈલ ફોન, તો આપણે એક જ મોબાઈલ ફોન લેવો હોય, પ્રોબેબલી એકથી બે. ઓકે, સો કન્ઝ્યુમર હોય એ કયા પ્લેટફોર્મ પર જઈને પરચેઝ કરી શકે? તો કે B2C, જ્યાં બિઝનેસ છે નાના કન્ઝ્યુમરને એની પ્રોડક્ટ્સ સેલ કરે છે. પ્રોબેબલી રિટેલ સ્ટોર ઓર રિટેલ, ઇલેક્ટ્રોનિક રિટેલ. ઓકે, એવી જે વેબસાઇટ હોય, Amazon.in, ફ્લિપકાર્ટ, સ્નેપડીલ, એ બધી રિટેલ વેબસાઇટ્સ છે, B2C વેબસાઇટ્સ છે, કે જ્યાં આપણા જેવા નાના કસ્ટમર જઈને પરચેઝ કરી શકે છે. ઓકે, સેકન્ડ વન ઇઝ બિઝનેસ. બિઝનેસ પણ એક કન્ઝ્યુમર હોઈ શકે, બિઝનેસ પણ એક બાયર તરીકે હોઈ શકે. બિઝનેસને પણ વસ્તુ, પ્રોડક્ટ્સ પરચેઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. ઓકે, સો બિઝનેસને જનરલી જ્યારે પ્રોડક્ટ્સ પરચેઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, એ જનરલી બલ્ક પરચેઝ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક બિઝનેસ છે, બિસ્કિટ મેન્યુફેક્ચર કરે છે. ઓકે, સો બિસ્કિટ મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે એને સપોઝ 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો વ્હીટ ફ્લોર લેવો છે આ બિઝનેસને, એને 100 kgs ઓફ વ્હીટ ફ્લોરની રિક્વાયરમેન્ટ છે. દેટ મીન્સ ઇન બલ્ક, એને બલ્કમાં પરચેઝ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ સારી મેન્યુફેક્ચરર છે, એને કોટન મટીરિયલ જોઈએ છે. ઓકે, સો એને 1000 મીટર્સ ઓફ કોટન જોઈએ છે, 1000 મીટર્સ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ઇન બલ્ક. ઓકે, સો બિઝનેસને જે કાંઈ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવાની છે, બલ્કમાં પરચેઝ કરવાની છે. ઓકે, સો એના માટે પણ પ્લેટફોર્મ અલગ છે કે જ્યાં બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. ઓકે, અને ગવર્મેન્ટની કંઈક રિક્વાયરમેન્ટ અલગ હોય. ઓકે, સો એના માટે પણ એક પ્લેટફોર્મ અવેલેબલ છે. ઓકે, સો દેર આર ડિફરન્ટ પાર્ટીઝ. જેવી રીતે અલગ અલગ પાર્ટીઝ હોય છે, એક કન્ઝ્યુમર હોય છે, કે કોઈ બિઝનેસ હોય છે, કે કોઈ ગવર્મેન્ટ હોય છે, એના માટે દેર આર વેરિયસ પ્લેટફોર્મ્સ આર અવેલેબલ. હા, એવી રીતે પણ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન આવી શકે, એક્સપ્લેઇન વેરિયસ પ્લેટફોર્મ્સ ઓફ ઈ કોમર્સ. સો પ્લેટફોર્મ્સ આર ધીઝ: B2C, B2B, C2B, C2C, B2G and G2C. Okay, so they can work in the coordinated way, કે જેને જે વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ પ્લેટફોર્મમાં જશે તો એને કોઓર્ડિનેટેડ વેથી બાઇંગ એન્ડ સેલિંગ થઈ શકશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કન્ઝ્યુમર છે B2Cની સાઇટ ઉપર જઈને પરચેઝ કરશે, કોઈ બિઝનેસ છે B2Bની સાઇટ ઉપર જઈને પરચેઝ કરશે, કોઈ ગવર્મેન્ટ છે સીધો ડાયરેક્ટલી બિઝનેસને કોન્ટેક્ટ કરશે. ઓકે, સો આ રીતે વર્ક છે કોઓર્ડિનેટેડ વેથી પોસિબલ થશે. Types of e-commerce, also known as levels of e-commerce, are carried out mainly at following levels.
So these are all the levels of e-commerce. Let us understand one by one. First is B2C, that is business to consumer. Business to consumer is a basic website or platform available for the consumers. Focus on the words. B2C means business to consumer. Business to consumer is the basic website or platform available for the consumers to buy goods and avail services. કે જ્યાં કોઈ કસ્ટમર હોય, કોઈ કન્ઝ્યુમર હોય, એ એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણેના ગુડ્સ અથવા સર્વિસીસ, ગુડ્સ મીન્સ પ્રોડક્ટ્સ ઓર સર્વિસીસ પરચેઝ કરી શકે છે. ઓકે, પ્રોડક્ટ્સ તો આપણે એમેઝોન પરથી પરચેઝ કરતા હોઈએ, ફ્લિપકાર્ટ પરથી પરચેઝ કરતા હોઈએ. સર્વિસીસમાં આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ એન્ટરટેનમેન્ટ સર્વિસીસ વી આર પરચેઝિંગ ફ્રોમ હોટસ્ટાર, ZEE5, Netflix. Then education services we are purchasing from Byju's, Vedantu. Okay, for example banking services we are purchasing from our bank's website, or we can say our bank's app. Then okay, so આ રીતે કોઈ કન્ઝ્યુમર છે એને પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસ પરચેઝ કરવી છે તો એક પ્લેટફોર્મ પરથી પરચેઝ કરે છે ઓર વેબસાઇટ ઉપરથી પરચેઝ કરે છે. દેટ ઇઝ નોન એઝ બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર પ્લેટફોર્મ, કે જ્યાં એક કન્ઝ્યુમર છે એ પ્રોડક્ટ્સ ઓર સર્વિસીસ બાય કરે છે અને એક બાજુથી બિઝનેસ જે સેલર છે એ પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસ આવા નાના રિટેલ કન્ઝ્યુમરને અવેલ કરે છે. અવેલ મીન્સ એને પહોંચાડે છે અથવા સેલ કરે છે. ઓકે, ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ selling of goods and services to consumers or customers and end users. Okay, it involves selling of goods and services to customers and end users. End users means consumers. Okay, different consumer and customer બંને વર્ડ ડિફરન્ટ નથી. કસ્ટમર એન્ડ કન્ઝ્યુમર બંને ઇન્ટરચેન્જેબલી યુઝ થઈ શકે. વી કેન સે B2Cના મોડલને આપણે બિઝનેસ ટુ કસ્ટમર પણ કહી શકીએ અને બિઝનેસ ટુ કન્ઝ્યુમર પણ કહી શકીએ. ઓકે, સો કસ્ટમર અને કન્ઝ્યુમર એ વર્ડ ઇન્ટરચેન્જેબલી યુઝ થાય છે, પણ બંનેનો મિનિંગ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડોક અલગ છે. ઓકે, કસ્ટમર હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કસ્ટમર કોઈ પરચેઝ કરે છે એમેઝોન પરથી, ફોર એક્ઝામ્પલ નાના બેબીના ક્લોથ્સ છે. ઓકે, બેબીના ક્લોથ્સ છે એ એના મમ્મા પરચેઝ કરે છે એમેઝોન પરથી. સો બેબીના મમ્મી છે એ કસ્ટમર છે એમેઝોન માટે, પણ કન્ઝ્યુમર નથી, બિકોઝ એ બેબીના ક્લોથ્સ છે બેબીને યુઝ કરવા માટેના છે. દેટ ઇઝ એન્ડ યુઝર. ઓકે, સો ક્લોથ છે એ બેબીના છે. ઓકે, બેબી માટે ક્લોથ્સ છે તો અલ્ટિમેટલી બેબી છે એન્ડ યુઝર છે. એન્ડ યુઝર હોય જો એ પરચેઝ કરે તો એને કન્ઝ્યુમર કહેવાય. ઓકે, બધી વાર એવું જરૂરી નથી કે એન્ડ યુઝર હોય એ પરચેઝ કરતા હોય. બેબી પરચેઝ કરી શકતા નથી, એ માટે એના મમ્મી પરચેઝ કરે છે. સો મમ્મી છે એ પરચેઝ કરે છે ફોર એક્ઝામ્પલ એમેઝોનમાંથી. સો એમેઝોન માટે મમ્મી છે એ કસ્ટમર છે. ઓકે, નોટ કન્ઝ્યુમર, બિકોઝ એના બેબી છે એ કન્ઝ્યુમર છે, એના બેબી છે એન્ડ યુઝર છે. ઓકે, કન્ઝ્યુમર ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે કોઈ કસ્ટમર છે પોતાના યુઝ માટે કોઈ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણે મોબાઈલ ફોન પરચેઝ કરવો છે. સપોઝ આપણે એમેઝોનમાંથી મોબાઈલ ફોન ઓર્ડર કરેલો છે. ઓકે, અને એ મોબાઈલ ફોન આપણે પોતાના યુઝ માટે, સેલ્ફ યુઝ માટે લઈએ છીએ. સો એન્ડ યુઝર પણ આપણે છીએ અને કસ્ટમર પણ આપણે છીએ. દેટ ઇઝ નોન એઝ કન્ઝ્યુમર. ઓકે, કન્ઝ્યુમર હોય એ પોતે પ્રોડક્ટ યુઝ પણ કરે છે ને પરચેઝ પણ કરે છે. કસ્ટમર મીન્સ એ પ્રોડક્ટ પરચેઝ તો કરે છે પણ જરૂરી નથી કે એ પોતે યુઝ કરે, કોઈ બીજા માટે પણ પરચેઝ કરતા હોય. દેટ ઇઝ નોન એઝ કસ્ટમર. પણ આ ટોપિક એટલો ડિટેલમાં જરૂરી નથી. તમે કન્ઝ્યુમરની જગ્યાએ કસ્ટમર પણ લખી શકો, કસ્ટમરની જગ્યાએ કન્ઝ્યુમર પણ લખી શકો. દેટ ઇઝ ઓલ સેમ. ઓકે, this platforms allows the consumers
to browse through the various products offered by the firm along with the price catalog. ઓકે, આ ઘણી બધી B2C પ્લેટફોર્મ્સ હોય એ પ્રાઇઝ કેટેલોગ્સની સાથે ઇમેજીસ અવેલેબલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ B2C સાઇટ્સ લઈ લઈએ, ફોર એક્ઝામ્પલ એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, સ્નેપડીલ, મેક માય ટ્રીપ, પેટીએમ ઓર એન્ટરટેનમેન્ટ લાઇક ડિઝની પ્લસ હોટસ્ટાર. સો એમાં વેરિયસ પ્રાઇઝ કેટેલોગ્સ અવેલેબલ હોય. આપણે જે પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી છે એ પ્રોડક્ટનું આપણે સર્ચ કરી શકીએ. સર્ચમાં અલગ અલગ રિઝલ્ટ્સ આવે. સર્ચ રિઝલ્ટ્સમાંથી કોઈ એક આપણે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીએ, સો એ ઓપ્શનમાં એ પ્રોડક્ટની ઇમેજ, એ પ્રોડક્ટની ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન પ્લસ પ્રાઇઝ અવેલેબલ હોય. હા, ઘણી અલગ અલગ વેબસાઇટમાં એક જ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ છે અલગ અલગ જોવા મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક મોબાઈલ ફોનનું એક મોડેલ આપણે સર્ચ કરીએ છીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ સેમસંગ ગેલેક્સી M20. ઓકે, સો એ મોડલની પ્રાઇસ એમેઝોનમાં કદાચ એવું બને કે ડિફરન્ટ હોય અકોર્ડિંગ ટુ ડિસ્કાઉન્ટ્સ એન્ડ ઓલ. ફ્લિપકાર્ટમાં ડિફરન્ટ હોય, સ્નેપડીલમાં ડિફરન્ટ હોય. ઓકે, સો પ્રાઇઝ કેટેલોગની સાથે સાથે B2C પ્લેટફોર્મ્સ અવેલેબલ હોય છે. કન્ઝ્યુમર કેન ઓલ્સો compare the products and they are willing to purchase with the other brands. કન્ઝ્યુમર હોય એ ઘણીવાર કમ્પેર પણ કરતા હોય પ્રોડક્ટ્સને. એક વેબસાઇટમાં જે કોઈ એક પ્રોડક્ટ અવેલેબલ હોય એ પ્રોડક્ટ બીજી વેબસાઇટમાં જઈને પણ ચેક કરે. એમેઝોનમાં એ મોબાઈલ ફોનનું મોડેલ સર્ચ કરેલું છે, એમાં ફોર એક્ઝામ્પલ કંઈક પ્રાઇસ છે મેન્શન કરેલા છે. ઓકે, અને એ જ મોબાઈલ ફોનના મોડેલના પ્રાઇસ ફ્લિપકાર્ટની વેબસાઇટ ઉપર કંઈક અલગ છે અકોર્ડિંગ ટુ ડિસ્કાઉન્ટ્સ એન્ડ ઓલ. અને એ જ મોબાઈલ ફોનના મોડેલના પ્રાઇસ છે સ્નેપડીલમાં કંઈક અલગ છે અકોર્ડિંગ ટુ ડિસ્કાઉન્ટ્સ એન્ડ ઓલ. ઓકે, સો કસ્ટમર છે વેબસાઇટ ટુ વેબસાઇટ્સ ચેક કરી શકે છે, વેબસાઇટ્સ ટુ વેબસાઇટ્સ પ્રોડક્ટ્સ કમ્પેર કરી શકે છે. પ્લસ કસ્ટમર છે એ બ્રાન્ડ ટુ બ્રાન્ડ કમ્પેર કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ ફોનનું મોડેલ પરચેસ કરવું છે, સો કસ્ટમર કેન કમ્પેર કે સેમસંગનું મોડેલ સારું આવે છે કે વિવોનું મોડેલ સારું આવે છે કે એમઆઈનું મોડેલ સારું આવે છે. ઓકે, સો એના રેટિંગ્સ ચેક કરશે કસ્ટમર. એ ફોર એક્ઝામ્પલ સેમસંગ, વિવો એન્ડ એમઆઈ એ ત્રણેય બ્રાન્ડ કઈ વેબસાઇટ ઉપર અવેલેબલ છે એ પણ કમ્પેર કરશે. પછી અકોર્ડિંગ ટુ કસ્ટમર રિવ્યૂઝ કે એ મોડેલ્સ પહેલાં કોઈ કસ્ટમરે લીધેલા હોય એના રિવ્યૂઝ પણ ચેક કરી શકે કન્ઝ્યુમર, કે પહેલાં કોઈ આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરેલી છે તો એનો કેવો એક્સપિરિયન્સ છે. આપણે જોતા હોય ને કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મોડેલનું આપણે સર્ચ કરેલું હોય એમેઝોનમાં, આપણે જોઈએ કે કેટલા સ્ટાર આપેલા છે, યુઝર રેટિંગ કેટલું છે. ઓકે, સો કસ્ટમર કેન ઓલ્સો કમ્પેર the products they are willing to purchase with the other brand. બ્રાન્ડ ટુ બ્રાન્ડ કમ્પેર કરી શકે, વેબસાઇટ ટુ વેબસાઇટ પ્રોડક્ટ કમ્પેર કરી શકે. ઓકે, હિયર okay, place an order without going to the shop. Here the customer can and get it delivered at his house or office. ઓકે, જેમ કોઈ કસ્ટમર હોય એને કંઈક પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવી હોય તો ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં કેવી રીતે થાય કે જે કોઈ શોપ હોય ત્યાં જઈને કસ્ટમર પહેલાં અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ જોવે પછી પરચેસ કરે. ઓકે, સો B2C પ્લેટફોર્મમાં કેવું હોય છે કે કોઈ વેબસાઇટ ઉપર ચેક કરે છે પ્રોડક્ટ અને ત્યાંથી જ સીધો ઓર્ડર આપી શકે છે. ઓકે, કસ્ટમરને ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. ડિરેક્ટલી પોતાના ઘરેથી, ડિરેક્ટલી પોતાના ઓફિસેથી મોબાઈલમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન ચેક કરીને ઓર્ડર આપી શકે છે. ઓકે, અને પ્રોડક્ટ ઓર્ડર આપી દે એટલે ડિરેક્ટલી એ હોમ અથવા ઓફિસના એડ્રેસ ઉપર એ ડિલિવર થઈ જાય છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ B2C પ્લેટફોર્મ. ડિરેક્ટલી બિઝનેસ છે કન્ઝ્યુમર સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે. કસ્ટમરને ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. જસ્ટ ગો ઓનલાઈન, જસ્ટ વિઝિટ ધ વેબસાઇટ. કસ્ટમરને ખાલી વેબસાઇટ વિઝિટ કરવાની જરૂર છે જેમાંથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી છે. ઓકે, thus it is a process of selling of retail goods on the internet.
For example, Amazon, Flipkart, Myntra, Snapdeal, etc. This is an open platform where any visitor or user can have an access. Okay, Amazon, Flipkart, Snapdeal, Myntra are the open platform. કોઈ પણ કસ્ટમર છે ક્યારેય પણ પ્રોડક્ટ સર્ચ કરી શકે છે, જોઈ શકે છે, રેટિંગ કરી શકે છે, પરચેઝ કરી શકે છે, ફીડબેક આપી શકે છે, પેમેન્ટ કરી શકે છે. ઓકે, દે આર અવેલેબલ ટુ ઓલ કસ્ટમર્સ. ઓકે, એવું નથી ને કે આ જ એજના ગ્રુપ હોય એ એમેઝોન યુઝ કરી શકે, પર્ટિક્યુલર એજ ગ્રુપ જ એમેઝોનનું યુઝ કરી શકે, એવું નથી. દે આર ઓપન ફોર ઓલ કસ્ટમર્સ. કોઈ એક પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવાવાળો કન્ઝ્યુમર છે એ પણ યુઝ કરી શકે એમેઝોન. કોઈએ ક્યારેય પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરી જ નથી એમેઝોન ઉપરથી તો પણ એ યુઝ કરી શકે એમેઝોન. ઓકે, સો દે આર અવેલેબલ ફોર all types of customers. Anybody and everybody can go through the websites. It is an interactive website and has a two-way accessibility of the internet, and that enables the companies to directly ascertain customer preference and buying trends. Okay, it is an interactive website. That means Amazon છે directly customer સાથે interaction કરે છે. કસ્ટમરને ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લોથ્સમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. કસ્ટમર છે ફેશનેબલ ક્લોથ્સમાં તે લુકિંગ કરે છે. દેટ મીન્સ જ્યારે જ્યારે પણ એ એમેઝોનની એપ ખોલે છે અને એમેઝોનના એપમાં એ સર્ચ કરે છે ફોર ફેશનેબલ ક્લોથ્સ, સો એના માટે પર્સનલાઇઝડ એડવર્ટાઇઝ આવશે કે જ્યારે જ્યારે પણ હવે કસ્ટમર છે એમેઝોન એપ ઓપન કરશે ત્યારે એને હોમ પેજ ઉપર ફેશનેબલ ક્લોથ્સની જ વધારે એડ્સ આવશે. ઓકે, કસ્ટમરને જેવો એક્સપિરિયન્સ જોઈએ છે એવો આ બધી વેબસાઇટ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, હેઝ ટુ વે એક્સેસિબિલિટી. દેટ મીન્સ ધીસ ઇઝ નોટ વન વે. B2C ઇઝ નોટ વન વે પ્લેટફોર્મ કે જ્યાં બિઝનેસ છે કસ્ટમર સાથે જ ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, એવું નથી. કસ્ટમર કેન ઓલ્સો ઇન્ટરેક્ટ વિથ બિઝનેસ. કેવી રીતે કે પ્રોડક્ટના રેટિંગ આપે છે કોઈ કસ્ટમર અને ફીડબેક પણ આપી શકે કે આ પ્રોડક્ટ અમે પરચેઝ કરીને એનો એક્સપિરિયન્સ કસ્ટમરને કેવો રહ્યો. ઓકે, કસ્ટમર કેન શેર their experience with the product or services. Okay, so there is the two-way communication. Business છે કસ્ટમરને પ્રોડક્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે ને કસ્ટમર છે ફીડબેક પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, that enables companies to directly ascertain customer preference and buying trends. એના ઉપરથી બિઝનેસને ખ્યાલ આવે કસ્ટમરને કેવો પ્રેફરન્સ છે, કસ્ટમરને કેવી પ્રોડક્ટ્સ જોઈએ છે, કસ્ટમર કેવી પ્રોડક્ટને લુક કરે છે. લુક મીન્સ સર્ચ કરે છે, લુકિંગ ફોર વોટ આર કસ્ટમર ઇઝ લુકિંગ ફોર. કસ્ટમરને શું જોઈએ છે એ તો ખ્યાલ આવી જ જાય, કારણ કે જ્યારે જ્યારે પણ કસ્ટમર છે આ એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, મિન્ત્રા, સ્નેપડીલ છે ઓપન કરે છે વેબસાઇટ્સ ત્યારે એમાં સર્ચ કરે છે કે જે પ્રોડક્ટ્સ કસ્ટમરને જોઈએ છે એ પ્રોડક્ટ્સ સર્ચ કરે છે. ઓકે, સો એ સર્ચના ઉપરથી બિઝનેસને ખ્યાલ આવી જાય કે કસ્ટમરને કેવી પ્રોડક્ટ્સ જોઈએ છે. હેડફોન્સ જોઈએ છે કોઈ કસ્ટમરને, બ્લુ કલરના હેડફોન્સ જોઈએ છે. ઇફ કસ્ટમર ઇઝ લુકિંગ ફોર બ્લુ હેડફોન્સ તો બિઝનેસને ખ્યાલ આવી જાય કે નાવડેઝ બ્લુ હેડફોન્સની ડિમાન્ડ વધારે છે. ઓકે, સો B2C પ્લેટફોર્મ ઇઝ ધ ટુ વે એક્સેસિબિલિટી કે જ્યાં બિઝનેસ છે કસ્ટમર સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે છે, કસ્ટમર છે પણ બિઝનેસ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકે છે. ઓકે, સો લેટ us understand benefits of B2C platform. First one is it is available 24/7 by 365 days. Second is differentiation through individuality. Third is less capital investment. Fourth is better knowledge for customers' need. And fifth is shopping as experience. Okay, so let us start with first 24/7 by 365. Okay, all the B2C platforms are available 24/7 by 365. Customer can purchase the product anytime they want. Okay, it offers to customers sales and services right around the world
for 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year. ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં કેવું હોય કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કસ્ટમર છે, એને સારી પરચેસ કરવી છે, સારીઝ. ઓકે, સો કસ્ટમર મે બી અ વર્કિંગ વુમન, ઓકે, જેને ઓફિસ હોય રેગ્યુલરલી અને એને સેટરડે સન્ડે જ લીવ મળે એમ હોય. ઓકે, સો સેટરડે સન્ડે જ એવો એક ટાઈમ છે કે જ્યારે એ ફ્રી હોય અને સારી પરચેસ કરી શકે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં. અને બની શકે કે સન્ડેના છે માર્કેટ બંધ હોય, કે શોપ્સ અવેલેબલ ના હોય, બંધ હોય, શોરૂમ્સ બંધ હોય, ક્લોઝ હોય. ઓકે, સો ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં એક લિમિટેશન હતી કે કસ્ટમરને જ્યારે પરચેસ કરવું હોય ત્યારે પરચેસ ના કરી શકે. જ્યારે ઈ કોમર્સમાં એ લિમિટેશન હટી ગઈ છે. ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ્સ આર ઓપન 24 hours a day, 7 days a week and 365 days a year. Customer can purchase any time. કસ્ટમરને જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે પરચેસ કરી શકે. વર્કિંગ વુમેન હોય ને સારી પરચેસ કરવી હોય તો બની શકે કે મે બી એ ઓફિસમાં હોય ને ઓફિસના લંચ ટાઈમમાં એ પરચેસ કરે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અવેલેબલ એની ટાઈમ. ઘણી બધી સારીઝની વેરાયટીઝ છે, ગમે ત્યાંથી એક્સેસ કરી શકે, ગમે તે વેબસાઇટમાં અલગ અલગ સારીઝની ડિઝાઇન જોઈ શકે. પ્રોબેબલી કે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં જો એ પરચેસ કરવા જાય, ટ્રેડિશનલી દુકાનમાં જઈને પરચેસ કરવા જાય તો બની શકે કે 2-4 દુકાનની જ સારીઝ જોવે, પણ ઓનલાઈનમાં તો એ ગમે ત્યારે એની ટાઈમ 24/7 ગમે તેટલી વેરાયટીઝ જોઈ શકે. દેર આર નો લિમિટ્સ ઓફ વેરાયટીઝ. ઓકે, સો therefore the office timings, holidays, etc. are no longer a barrier to consumers' convenience shopping experience. કસ્ટમરને જ્યારે પરચેસ કરવું હોય ત્યારે પરચેસ કરી શકે. નેશનલ હોલિડે હોય ત્યારે તો ડિસ્કાઉન્ટ અવેલેબલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ દિવાળી હોલિડેઝ, દિવાળી હોલિડેઝ પર દિવાળી સેલ આવે. ધેન રિપબ્લિક ડે ઉપર રિપબ્લિક ડે ઉપર રિપબ્લિક સેલ આવે. ઓકે, સો અલગ અલગ ફેસ્ટિવલ્સને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ અલગ સેલ્સ આવતા રહે B2C પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર. ઓકે, સો એ પણ એક કસ્ટમરને બેનિફિટ છે. સેકન્ડ ઇઝ ડિફરન્શિએશન થ્રુ ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી. It is highly likely that when the companies can supply product to customers' house, then they might as well be tailor-made too. કસ્ટમરને જેવી જોઈએ છે પ્રોડક્ટ એવી ટેલર મેડ બની શકે. ડિફરન્શિએશન થ્રુ ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી. કસ્ટમર ડિમાન્ડ કરે છે કે મારે પિંક કલરનું આઉટફિટ જોઈએ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કસ્ટમર છે ઓનલાઈન પ્રોડક્ટ સર્ચ કરે છે અને જોવે છે કે મારે પિંક કલરનું એક આઉટફિટ છે એ જોઈએ છે. ઓકે, અને એ કદાચ B2C ઉપર પ્લેટફોર્મ પર કસ્ટમર છે બિઝનેસને કોન્ટેક્ટ કરીને પણ પૂછી શકે છે કે ઇઝ ઇટ અવેલેબલ ઇન પિંક કલર. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ડિફરન્શિએશન, દેટ ઇઝ નોન એઝ ટેલર મેડ. કે કસ્ટમરને જેવી પ્રોડક્ટ જોઈએ છે એવું છે બિઝનેસ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ એમેઝોનમાં ધેર ઇઝ વન ઓપ્શન ઓફ ગિફ્ટ રેપિંગ. કે સપોઝ તમે કોઈ એક પ્રોડક્ટ પરચેસ કરો છો અને તમારે એ પ્રોડક્ટને ગિફ્ટ રેપ કરાવી છે. યુ કેન સિલેક્ટ એન ઓપ્શન ઓફ ગિફ્ટ, અને ગિફ્ટ ઉપર તમે મેસેજ પણ રાખી શકો છો કે જે કોઈને તમારે ગિફ્ટ દેવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા બ્રધરને ગિફ્ટ આપવાની છે અને બ્રધરનો હેપી બર્થડે છે. ઓકે, સો બ્રધરના બર્થડે ઉપર ગિફ્ટ આપવાની છે. તમે કંઈક સ્ટાઇલિશ હેડફોન તમે પરચેસ કરો છો તમારા બ્રધર માટે, સો એ પ્રોડક્ટ ઉપર તમે ગિફ્ટ રેપિંગ પણ કરાવી શકો અને મેસેજ પણ તમે આપી શકો બ્રધર માટે. ઓકે, સો એ ડિરેક્ટલી તમારા બ્રધર જ્યાં રહેતા હશે ત્યાં પ્રોડક્ટ ડિલિવર થઈ જશે એઝ અ ગિફ્ટ. ઓકે, સો આ રીતે ટેલર મેડ ઓપ્શન્સ પણ અવેલેબલ છે B2C પ્લેટફોર્મ્સ ઉપર. If required, individually customized products are more attractive to customers and in long run it helps the firm earn loyalty as well.
બિઝનેસ છે હવે કસ્ટમરને જેવી પ્રોડક્ટ જોઈએ છે એવી પ્રોડક્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે ઓનલાઈન. કસ્ટમર કેન સિલેક્ટ, ઘણીવાર કસ્ટમર જે રીતે સિલેક્ટ કરે એ રીતે પ્રોડક્ટ બનતી હોય છે. કસ્ટમર nowadays are selecting what are the functions. Customers nowadays are selecting products color. જે કલર જોતો હોય એ કલરમાં સર્ચ કરી શકે, જે કલર જોતો હોય એ કલર સિલેક્ટ કરી શકે કસ્ટમર. ઓકે, જ્યારે ટ્રેડિશનલી પરચેઝ કરવા જાઓ અને તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ બ્લુ કલરના હેડફોન જ જોઈએ છે અને સપોઝ તમે 2-4 દુકાને જોયું હેડફોન અને બ્લુ કલરના અવેલેબલ નથી, તો તમારે જે અવેલેબલ છે એ જ પરચેઝ કરવા પડશે મજબૂરીમાં. જ્યારે B2C પ્લેટફોર્મ્સના એન નંબર ઓફ ઓપ્શન્સ આર અવેલેબલ કે જ્યાં કસ્ટમાઇઝ પ્રોડક્ટ બની શકે. કસ્ટમર જે પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કરે એ બિઝનેસ છે પ્રોવાઈડ કરી શકે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ડિફરન્શિએશન થ્રુ ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કસ્ટમરને કેવી પ્રોડક્ટ જોઈએ છે એ પણ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર અવેલેબલ છે, B2C પ્લેટફોર્મ પર અવેલેબલ છે. Third one is less capital investment. By making the product available online and then selling it, it helps to reduce the capital investment to a considerable level. So less capital investment for both buyer and seller. ઓકે, અહીંયા આપણે સેલરની વાત કરીએ તો લેસ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કે કોઈ સેલર હોય ડિરેક્ટલી ઓનલાઈન સેલ કરે એના કન્ઝ્યુમરના. સો કોઈ રાજકોટની કંપની છે, મુંબઈના, હૈદરાબાદના, જયપુરના બધા કસ્ટમરને સેલ કરી શકે છે. રાજકોટની જ કંપની છે ઓનલાઈન સેલ કરતી હોય તો રાજકોટ, દિલ્હી, જયપુર, હૈદરાબાદ, બેંગ્લોર, મુંબઈ, પુણે, થાને બધાના કસ્ટમરને સેલ કરી શકે. એ રાજકોટની કંપનીને ઓનલાઈન સેલ કરે છે તો ક્યાંય ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સની જરૂર નથી. એ રાજકોટની કંપનીને દિલ્હીમાં, જયપુરમાં, હૈદરાબાદમાં, બેંગ્લોરમાં ક્યાંય શોરૂમ્સ ખોલવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. એ ડિરેક્ટલી ઓનલાઈન સેલ કરી શકે છે. ઓકે, સો શોરૂમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સ્ટાફનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, સેલ્સમેનનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ બધું સેલર્સને ઓછું કરવું પડે છે. ઓકે, શોરૂમ્સ ખોલવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, એટલો બધો શોરૂમ્સમાં સ્ટાફ રાખવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, સેલ્સમેન્સ હાયર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કારણ કે આ બધું ઓનલાઈન પોસિબલ છે. ઓકે, સો સેલર માટે પણ ઓછું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. Company selling the products online does not have to establish an enterprise physically to sell the product. Only an internet connection and little cyberspace to put a website is required. That is only one-time investment. For example, તમે તમારી વેબસાઇટ એઝ અ કંપની તમે તમારી વેબસાઇટ તમે બનાવો છો, એ વેબસાઇટ્સમાં અલગ અલગ પ્રોડક્ટની ઇન્ફોર્મેશન રાખો છો, એ વેબસાઇટને તમે માર્કેટિંગથી તમે પ્રમોટ કરો છો. ઓકે, સો એ કસ્ટમર સુધી પહોંચશે તો કસ્ટમરને ખાલી એમાંથી વેબસાઇટમાંથી પ્રોડક્ટ જોઈને બાય ના ઉપર ક્લિક જ કરવાનું છે. ઓકે, સો ઓલ ધ સેલર ઇઝ હેવ ટુ હેવ અ વન વેબસાઇટ. એક વેબસાઇટ જોઈએ, લિટલ સાયબર સ્પેસ, દેટ મીન્સ એ વેબસાઇટને મેન્ટેન કરવાની જે કાંઈ સિક્યોરિટી સાયબર સ્પેસ જોતી હોય એ જોઈએ, સિસ્ટમ જોઈએ, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, અને એ વેબસાઇટને મેન્ટેન કરવા માટે સ્ટાફ જોઈએ. દેટ્સ ઇટ, એન્ડ દેટ ઇઝ વન ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એકવાર તમે જે વેબસાઇટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો દેટ્સ ઓલ. પછી તમારે બીજું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. એ એક વેબસાઇટ ઉપર ફોર એક્ઝામ્પલ યુ આર એન રાજકોટની કંપની હોય તો તમારે એ જ વેબસાઇટ તમે દિલ્હીના કસ્ટમરને દિલ્હી યુઝ કરી શકે, જયપુરમાં યુઝ થઈ શકે, હૈદરાબાદમાં યુઝ થઈ શકે, બેંગ્લોરમાં યુઝ થઈ શકે, મુંબઈમાં યુઝ થઈ શકે, નાગપુરમાં યુઝ થઈ શકે, બધા યુઝ થઈ શકે. દેટ ઇઝ અ વન ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓર તમે જો એમેઝોનમાં સેલ કરતા હોય, એઝ અ સેલર તમે એમેઝોનના પ્લેટફોર્મ પર સેલ કરો છો તો તમારે એમેઝોનને ખાલી ફી જે કંઈ એમેઝોનની ફીઝ હોય એ પે કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, બીજું કંઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. હા, તમારે એમેઝોન ઉપર એડ્સ આપવી હોય તો એ એડ્સની જે કાંઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય ફીઝની એ અલગ. ઓકે, સો એના માટે ખાલી સેલરને ઇન્ટરનેટ કનેક્શન અને જે કાંઈ સોફ્ટવેર કે ડિવાઇસીસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ જ.
એટલા જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. Further, selling the product online helps the firm to cover the world market. On the other hand, a shop can only cover local or at the most regional market in spite of the making heavy investment in the fixed asset. કોઈ નાનીકડી શોપ હોય ક્યાં સુધી બિઝનેસ કરી શકે? એના આજુબાજુના એરિયા સુધી, પ્રોબેબલી એક માર્કેટ સુધી. ઓકે, રાજકોટની કોઈ એક શોપ હોય એ એના આજુબાજુના વિસ્તાર સુધી બિઝનેસ કરી શકે. જ્યારે એ રાજકોટના સેલર હોય જો એ એમેઝોન ઉપર પોતાની પ્રોડક્ટ સેલ કરે તો all over the nation and probably all over the world they can do a business by simply collaborating with Amazon. એને ક્યાંય શોપ ખોલવાની જરૂર નથી આખા નેશનમાં. ઓકે, fourth is better knowledge of customers' need. Customization of product or service for the wide range of consumers gives the firm a better idea about the taste, preferences and expectation of their target market. Okay, business હોય એ ફોર એક્ઝામ્પલ B2Cમાં પ્લેટફોર્મ પર કોઈ સેલર બિઝનેસ કરે છે. સપોઝ એનું ટાર્ગેટ માર્કેટ છે યંગસ્ટર્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક કંપની છે, હેડફોન સેલ કરે છે. હવે હેડફોનનું ટાર્ગેટ માર્કેટ પ્રોબેબલી 15 યર્સથી લઈને 40 યર્સ સુધીનું છે. 15 યર્સના એજ ગ્રુપથી લઈને 40 યર્સના એજ ગ્રુપનું ટાર્ગેટ માર્કેટ છે. કે પ્રોબેબલી હેડફોન છે કોણ યુઝ કરતા હોય તો કે 15 to 40 યર્સમાં જેટલા કન્ઝ્યુમર હોય એ યુઝ કરતા હોય. ઓકે, સો એમાં પણ કસ્ટમરના પ્રેફરન્સીસ ઉપરથી એ સેલ કરી શકે. કસ્ટમરને કેવી ટાઈપના હેડફોન્સ જોઈએ છે, કઈ ટેકનોલોજીના હેડફોન્સ જોઈએ છે. ઓફકોર્સ ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ્સમાં ટેકનોલોજી વધારે અપડેટ થતી હોય. ઓકે, સો કેવા ટાઈપના, કયા કલરના, કઈ ટેકનોલોજીના હેડફોન્સ જોઈએ છે એ બધું એનાલિસિસ કરીને આ હેડફોનની કંપની છે એના પોતાના પ્રોડક્ટમાં ચેન્જીસ કરી શકે છે. ઓકે, કસ્ટમરના રિવ્યૂઝ આવતા હોય, કસ્ટમરના ટેસ્ટ પ્રેફરન્સીસ, ટ્રેન્ડ્સ ચાલતા હોય. ઓકે, એરપોડ મીન્સ કે વાયરલેસ બ્લૂટૂથ હેડફોન્સથી વધારે રિક્વાયરમેન્ટ છે અત્યારે. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે યંગ જનરેશનને હેડફોનની રિક્વાયરમેન્ટ છે જ, કે હવે ઓનલાઈન બધું એજ્યુકેશન એન્ડ ઓલ, વર્ક ફ્રોમ હોમ ને એવું બધું વધી ગયું છે. સો હેડફોનની કંપનીને ખ્યાલ આવે કે હવે લોકો વાયરલેસ બ્લૂટૂથ સ્પીકરની રિક્વાયરમેન્ટ વધારે છે લોકોને, કે બધા હેન્ડ ફ્રી યુઝ કરી શકે, ક્યાંય વાયરની રિક્વાયરમેન્ટ ના રહે. ઓકે, સો એ ટ્રેન્ડ ઉપરથી હેડફોનની કંપનીને ખ્યાલ આવે કે અત્યારે માર્કેટમાં લોકોને કેવા હેડફોન્સ જોઈએ છે, કેવા બ્લૂટૂથ સ્પીકર જોઈએ છે. એ ઉપરથી કંપની એનાલિસિસ કરીને એની પ્રોડક્ટમાં ચેન્જીસ લાવી શકે છે. બાય રજિસ્ટરિંગ ધ કસ્ટમર્સ નીડ accurately, new market opportunities can be discovered by the firm and if needed, product can be modified if required. કસ્ટમરના નીડ પ્રમાણે પ્રોડક્ટ મોડિફાઈડ થતી હોય એ પણ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ ફોન એક પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, કોઈ કસ્ટમરને એ મોબાઈલ ફોનમાં કંઈક કસ્ટમાઇઝ કરાવવું છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કસ્ટમર છે એને ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મોબાઈલ ફોનનું મોડેલ છે એના 3 જ કલર અવેલેબલ છે, વ્હાઇટ, બ્લુ એન્ડ બ્લેક. હવે કસ્ટમરને એ મોબાઈલ ફોનમાં પિંક કલર જોઈએ છે, પર્પલ કલર જોઈએ છે. તો અલગ અલગ કસ્ટમરની ડિમાન્ડ પ્રમાણે જે મોબાઈલ ફોનની કંપની છે એ પહેલાં માર્કેટ રિસર્ચ કરશે કે ઓનલાઈન લોકો કેવા મોબાઈલ ફોન્સ માટે સર્ચ કરે છે. સર્ચ એન્જિનમાં ગૂગલમાં લોકો કેવા મોબાઈલ ફોન્સ માટે સર્ચ કરે છે, એમેઝોનમાં લોકો કેવા મોબાઈલ ફોન્સ માટે સર્ચ કરે છે. સ્પેશિયલી ફોર ગર્લ્સ છે કેવા મોબાઈલ ફોનના કલર્સ માટે સર્ચ કરે છે. ઓકે, સો એ માર્કેટ રિસર્ચ ઉપરથી કંપની છે એ પોતાના મોબાઈલ ફોનની જે રેન્જ છે એમાં ચેન્જીસ કરી શકે. પ્રોબેબલી કોઈ મોબાઈલ ફોનની કંપની છે એ પિંક કલરનો મોબાઈલ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકે અકોર્ડિંગ ટુ ધ ટ્રેન્ડ્સ, કે અત્યારે માર્કેટમાં કેવો ટ્રેન્ડ છે. ઓકે, સો બેટર નોલેજ ઓફ કસ્ટમર્સ નીડ્સ, કસ્ટમરને કેવી રિક્વાયરમેન્ટ છે એનો ખ્યાલ આવી શકે B2C પ્લેટફોર્મ પર બિઝનેસને. Then fifth is
Shopping as experience. An online purchase made by the consumer is more satisfying than a regular purchase. કારણ કે online there are n number of varieties of products are available. The consumer has chosen the product after accessing all the options. જેટલા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ હોય એ પ્રોબેબલી કોઈ કસ્ટમર બધા ઓપ્શન્સ ચેક કરીને જ પરચેઝ કરવાનો છે ઓનલાઈન પરચેઝ કરે તો. રેગ્યુલર જે ટ્રેડિશનલ કોમર્સમાં પરચેઝ કરવા જાય, ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ ફોન પરચેઝ કરવો છે, સો મોબાઈલ ફોનની 3-4 શોરૂમમાં પ્રોબેબલી જે કાંઈ લોકલ માર્કેટ હોય ત્યાં જ કસ્ટમર પહોંચી શકે ને. તો જે લોકલ માર્કેટમાં 2-4 શોરૂમ્સ હોય એમાં કસ્ટમર જોવે અને એ શોરૂમ્સમાં જે મોડેલ્સ અવેલેબલ હોય એ જ કસ્ટમરને પરચેઝ કરવા પડે. અને શોરૂમમાં જે કલર્સ અવેલેબલ હોય મોબાઈલ ફોન્સના એ જ કન્ઝ્યુમરે પરચેઝ કરવા પડે. જ્યારે ઓનલાઈનમાં બની શકે કે કસ્ટમરને જે વેરાયટી જોઈએ છે એ મળી જાય, because there are n number of options are available, n number of websites are available. Almost all the mobile phone companies are now selling online. Okay, so સારો કસ્ટમર, બેટર કસ્ટમર એક્સપિરિયન્સ કસ્ટમરને ક્યાં મળશે? ઓનલાઈન કે ઓફલાઈન? ઓફકોર્સ ઓનલાઈન. Consumer has all the resources and facts on hand before making a decision. હવે કસ્ટમરને ખ્યાલ છે. પહેલાં કેવું હતું કે કસ્ટમર એટલા ઇન્ફોર્મ્ડ ન હતા. જે દુકાનદાર કે બેન આવું જ આવે આમાં, એ રીતે કસ્ટમર પરચેસ કરી લે. હવે એવું નથી, બિકોઝ નાવ કસ્ટમર ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ફોર્મ્ડ. હવે કસ્ટમરને બધી ખબર હોય છે કે કઈ કઈ કંપનીના મોડલ્સ અવેલેબલ છે, નાવ રિસન્ટમાં કયું મોડલ છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલું છે માર્કેટમાં, રિસન્ટમાં કયો ટ્રેન્ડ છે, કયા મોબાઈલ ફોનનો વધારે ટ્રેન્ડ છે. ઓકે, સો નાવ કસ્ટમર્સ આર ઇન્ફોર્મ્ડ. હવે ઇન્ફોર્મ્ડ કસ્ટમર હોય એ બની શકે કે બધા ઓપ્શન્સ ચેક કરે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરતા પહેલાં. Apart from that, particularly when the company offers customization, it allows the customers to become the designers. Customers to become the designers. કસ્ટમર જે પ્રમાણે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરે એ પ્રમાણે હવે ઓનલાઈન બની શકે છે. ઓકે, તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ક્લોથ્સમાં પરચેઝ કરવું છે. ઓકે, સો ક્લોથ્સમાં તમે ડિઝાઇન કરી શકો કે તમારે કયા કલરનું ક્લોથ્સ જોઈએ છે, કયું મટીરિયલ જોઈએ છે, કોટન જોઈએ છે, સિલ્ક જોઈએ છે. તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ મિસમેચ કરવું છે એ પણ કરી શકો તમે ઓનલાઈન. દેર આર વેરિયસ ઓપ્શન્સ આર અવેલેબલ. ઓકે, સો એ રીતે કસ્ટમર છે એ પોતાની પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કરી શકે છે. હવે કસ્ટમાઇઝ બધું અવેલેબલ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ ફોનનું કવર તમારે પરચેઝ કરવું છે, સો મોબાઈલ ફોનના કવરમાં પણ દેર આર કસ્ટમાઇઝડ ઓપ્શન અવેલેબલ. ફોટોવાળા મોબાઈલ ફોનના કવર્સ અવેલેબલ છે. ઓકે, ઇવન ધ કેક, તમારે કેક પણ ઓનલાઈન ઓર્ડર પરચેસ કરવી છે, ઓનલાઈન ઓર્ડર પરચેસ કરવો છે, સો કેક પણ તમે કસ્ટમાઇઝ તમે બનાવી શકો છો એઝ અ કસ્ટમર. સો નાવ કસ્ટમર્સ આર ડિઝાઇનર્સ. પહેલાં કેવું હતું કે જે દુકાનમાં જે પ્રોડક્ટ્સ અવેલેબલ હોય એ જ કસ્ટમરને પરચેસ કરવી પડતી હતી. હવે કસ્ટમરને જેવી જોઈએ છે એવી જ પ્રોડક્ટ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે, અથવા કસ્ટમર છે ડિઝાઇન કરી શકે છે એ પ્રમાણે બિઝનેસ છે પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે ઓનલાઈન માર્કેટમાં. નાવ કસ્ટમર્સ ટુ બીકમ ડિઝાઇનર્સ, ધીસ ગિવ્સ ધેમ અ ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ એન્ડ દે ફીલ પ્રિવિલેજ્ડ એઝ વેલ. કસ્ટમરને જે જોઈએ છે એ પ્રોડક્ટ અવેલેબલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ નાવ એમેઝોન પ્રાઇમ ઇઝ અવેલેબલ, કે એમાં તમને પ્રાઇમ ડિલિવરી મળે. તમારે લેટેસ્ટ ડિલિવરી, દેટ મીન્સ તમારે ફાસ્ટ ડિલિવરી જોઈએ છે તો તમે પ્રાઇમના મેમ્બર બની જાઓ એમેઝોન પ્રાઇમ, તો તમને એક પ્રિવિલેજ એક્સપિરિયન્સ મળશે. ઓકે, સો આ રીતે શોપિંગ એઝ અ એક્સપિરિયન્સ એઝ અ કસ્ટમર તમને સારામાં સારું ગુડ એક્સપિરિયન્સ ઓનલાઈનમાં B2C પ્લેટફોર્મ પર મળે છે, રાધર ટુ ટ્રેડિશનલ કોમર્સ, કે જે રેગ્યુલર ટ્રેડિશનલ કસ્ટમર હોય એના કરતાં જે ઓનલાઈન કસ્ટમર પરચેસ કરે છે B2C પ્લેટફોર્મ પર, એને વધારે કસ્ટમરને વધારે એક્સપિરિયન્સ, શોપિંગ એઝ અ એક્સપિરિયન્સ
મળી શકે છે કે જ્યાં કસ્ટમરને પ્રેફરન્સ આપવામાં આવે છે. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. In next lecture we are going to learn different other types. Okay, so that's it. I would like to end up this session with motivation. Don't decrease your goal, increase your effort towards your goal. Don't change your goal, increase your effort to reach that goal. Okay, thank you so much students, have a nice day.